ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਪੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, जिंदे कारण हालात है जोड़े वो लोगों को डरा रहे हैं। तो पंजाब के मुख्य मंत्री कह रहे हैं हड़ां स्थिति के विचाले हालात काबू हेठ ने। तो सारिया टीमां उन्होंने लगा दित्तियां, उन्होंने दावा किया तो कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई की है जमीनी पद्धर ते जान तो लोगों की सार लैन। इस विचाले BBMB भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो BBMB वालों कहा जाता है कि 5 दिन आ जोड़े असी वो फ्लड गेट खोले रखांगे तो जिस दे नाल पानी है जोड़ा सेफ जोन जो आ जाऊगा उस हालात तक असी लैके जावांगे। फिलहाल उन्होंने कहा डैमां नूं कोई खतरा नहीं हैगा। बहुत सारे सवाल इस विचाले है, पहाड़ों से सैलाब किवें बचेगा पंजाब। दो तस्वीरों का आगाज़ कर रहे हैं अज की डिबेट का। दो तस्वीर हिमाचल च मीह का कहर है तो इस कहर के विचाले कई जाना गई ने तो जिहड़ियां जाना गई ने बहुत दुख मनाया जा रहा, अफसोस किया जा रहा। तो अफसोस करने के नाल सवाल ये भी उठते पे कि जिस तरीके विकास का मॉडल है उस विकास के मॉडल के विचाले ये कुदरती कहर है जोड़ा वधदा जा रहा। तो इधर पंजाब के कई पिंडों च पानी आया तो ये घग्गर, ब्यास दरिया, सतलुज दरिया उन्होंने जोड़े पद्धर वो वधे हुए है। तो BBMB जो प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति नाल जाणू करवाउंदा तो उदों सोचते पे है सारे भी वाकई हालात जोड़े काबू हेठ ने, पर सरकार कह रही है कि हालात काबू हेठ ने। तो दावे की किए जा रहे हैं, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश से की कह रहे हैं तो BBMB की कह रही है तो पंजाब के मुख्य मंत्री ट्वीट किया वो देख लो। और कांगड़ा में पोंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। इसी बॉडी में अभी काम चल रहा है। आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें, तो अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਪਿਲਵੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਡੈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮ ਭਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਮ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਲੱਡ ਲਈ ਡੈਮ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। तो पानी भरना भी जरूरी है, पर किस लेवल तक भरना है दैट इज़ टू बी सी कि भी असी किस लेवल तक भरना है। ये लिए पंजाब सरकार लगी हुई है। पंजाब सरकार ने पहला ही ये 10 फुट घटा दिते हैं, ठीक है ना। तुहानूं पता होगा कि पहला 1680 तक तो भरिया जाता सी, हुण इहनूं 1680 तक भर के रखने के आदेश नहीं है। बड़ा सवाल असीं ये पुछांगे पहाड़ां ते कुदरती कहर विचाले पंजाब च हालात किन्ने काबू हेठ। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साढ़े नाल है तारुफ करा रहे तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। रवनीत सिंह बराड़ BKU कादियां के नुमाइंदे ने। रवनीत सिंह बराड़ तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट जसतेज सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, मिस्टर जसतेज तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट अर्शप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, मिस्टर खडियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। शमिंदर कौर संधू श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन ने, मैडम संधू तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट लोकेश नारंग भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन ने, मिस्टर नारंग तुहाडा बहुत स्वागत है। मिस्टर नारंग पहला सवाल तुहानूं करना चाहुंदा। मिस्टर नारंग ये कुदरती आपदा इनू ऐलानना चाहिए कि नहीं ऐलानना चाहिए जो हिमाचल ते पंजाब विच हो रहा है जां पंजाब विच जो हो चुका है इस तो पहला? देखो KP जी, हिमाचल के CM साहब ने भी कहा भी अंडर कंट्रोल और पंजाब के CM साहब भी कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ। तो इस तरह का तो कोई लगता नहीं है कि आप उन्होंने डिकलेयर करना चाहिए। फिर भी जो इन्होंने दोनों की कोई डिमांड होएगी तो उन्होंने कंसिडर किया जाएगा। पर मैं तुहानूं एक चीज़ जरूर कहना चाहांगा कि देखो हिमाचल एक हिली स्टेट आ। आपां नूं हर साल पता वा भी बरसातां दे विच तो पानी डैम तो छड्डिया जांदा, जे बारिश ज़्यादा हुंदी आ तां भी पानी नीचे नूं ही आना वा। एक इहनूं आपां डिनाई नहीं कर सकते। हुण उहदे लई सरकारां ने फंड बनाए हुंदे ने कि आपां समय सिर अपने जिहड़े नाले आ, दरिया वा, इन्हां दी आपां सफाई करिए।
ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਾਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੇ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਫਲੱਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦੌਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਬਣਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਮੌਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 60 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਦੇਖੋ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਅਰਾਊਂਡ 500 ਕੇਸਿਸ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ, ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, 25% ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 218 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 218 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ 218 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 25% ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 75% ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, GST ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 218 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਂਗੂ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਲਤ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫੈਕਟ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸਰ, ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਜਿਸੇ ਜੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਚ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡਿਬੇਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਡੈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘੱਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਗੋਂ 6 ਡੈਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਡੈਮ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚ 2 ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੈਣਗੇ, 4 ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਰਦੌਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦੌਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ, ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦੌਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ। ਅਜੇ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਗਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਓ ਆਪਦਾ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਆ।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ KP ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਐ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਓਗੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। KP ਜੀ ਇੱਕ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੈਨਲ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 300 ਕੁਛ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਝਗੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ BJP ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ 6 ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਸੀ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲ ਟਾਈਮ ਲੋ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਥੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ। दैनिक भास्कर ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜੀ ਹੁਣ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਨਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ KP ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਤੌਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਵੱਟੇ ਗਏ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਕੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਮਨੀਤ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 300 ਵਾਲੇ ਜਾਂ 500 ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦਾ ਰੀਸੋਇੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲੇ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਘਟੂਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ? ਹਾਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਪਜਾਮੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਫਦਾ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਚਲੋ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਦੋਗੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਜੜ ਜਵਾਬ ਗਏ, ਦੇਣਾ? ਪਰ ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 218 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਫਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ 218 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਊਗੀ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਦੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗਰਦੌਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੀਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ ਫਲੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੇਲਿਅਰ। ਦੂਜਾ ਫੇਲਿਅਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੱਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ 1400 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤੀਜਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਕਿਰਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਫਿਰ 10 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ 16 ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧੂਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ? ਕੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਡੇਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਣ, ਆਪਦਾ ਮੌਜਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ, ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ? ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1495 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਈਲ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਹੈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟਾਈਟਸ ਬਾਰੇ, ਫੀਵਰ ਬਾਰੇ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਰਮਨੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਸਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਮਨੀਤ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਮਨੀਤ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਰਮਨੀਤ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਮਨੀਤ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ?
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ 1000 ਏਕੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਸਜੀਤ ਜੀ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਦੌਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਰਦੌਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਤੇਜ ਜੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਓਗੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ A ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਉਨੀ B ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਏਕੜ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਗਾਰਡ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਤ, ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟਸ, ਬਹੁਤ ਬਾਈਟਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 100 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 50 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 10 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਕੇਰੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਜੋਕ ਫॉर देम? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਊਂਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡੇਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸੇਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੀਏ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੌਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ 2 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੀੜਿਆ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ?
ਹਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ 2 ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ 2 ਫਲੱਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੂੰ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 218 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ 600 ਕਰੋੜ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਗੱਲ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਹਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ 15 ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ। ਕੇਪੀ ਜੀ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, 5000 ਦੇ ਦਿਓ, 10000 ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ।